Hello children. இப்போ இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது 3 formulae for uniform accelerated motion along a straight line. அதாவது ஒரு பார்ட்டிகல் ஒரு straight lineல travel பண்றச்சே uniformly accelerated motion ஓட travel பண்றச்சே மூணு ரிலேஷன் இப்ப பார்க்க போறோம். velocity time relation, position time relation and position velocity relation. So velocity time relation வந்து இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் A is equal to V2 minus V1. One minute children, let me drop this off. Yeah, so A is equal to change in velocity by time taken. So V2 minus V1 by T2 minus T1. So இப்போ V2 ன்றது final velocity and V1 ன்றது initial velocity and T2 ன்றது final time and T. So when time T1 ன்றச்சே velocity V1, when time T2 ன்றச்சே velocity T2. So இதை ரெடி cross multiply பண்ணா இப்போ நமக்கு V2 minus V1 is equal to A into T2 minus T1 அப்படி கிடைக்கிறது. So இதிலிருந்து நம்ம V2 calculate பண்ணலாம். That is final velocity V2 is equal to V1 plus A into T2 minus T1. இதுதான். Or in short நம்ம இப்போ V வந்து final velocity, U வந்து initial velocity, A acceleration, T time taken னா இது சிம்பிளா நம்ம V is equal to U plus AT அப்படி சொல்லிடலாம். Position time relation. இது வந்து velocity time relation. Velocity time relation. Next வந்து position time relation. Position time relation. இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா displacement time by time taken வந்து velocity உங்களுக்கு தெரியும். So x2 minus x1 by t2 minus t1, x2 minus x1 by t2 minus t1 is equal to v average சொல்லலாம். Suppose time t1 is equal to 0, x1 is equal to x1, v1 is equal to u and t2 is equal to t அப்படின்னு எடுத்தோம்னா சிம்பிளா இப்போ இதை சொல்லலாம் x minus x0 is equal to ut plus half at square, where u ன்றது initial velocity, a acceleration, t time taken, or simpler x2 minus displacement is or the distance traveled is now going to be s ன்னு எடுத்தோம்னா s is equal to ut plus half at square. So இது first equation of motion, இது second equation of motion. இப்போ third equation of motion, that is position velocity relation. Position velocity relation. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா V2 squared minus V1 squared is equal to 2a into x2 minus x1. இங்க V2 ன்றது final velocity, V1 ன்றது initial velocity, a ன்றது acceleration and x2 minus x1 is the distance traveled. Suppose v வந்து initial velocity and u initial velocity எடுத்தா v squared minus u squared is equal to 2as, where s is equal to x2 minus x1. இது மூணாவது ரிலேஷன். ஸோ இப்போ இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் வச்சு நாம ரெண்டு ப்ராப்ளம் இப்போ பார்க்கலாம். A parachutist bails out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 meters opens the parachute and decelerates at 2 meters per second. If he reaches the ground with a speed of 2 meters per second, how long is he in the air? At what height did he bail out from the plane? So ஒரு parachute ஒரு பிளேன்ல இருந்து குதிக்கிறச்சே ஒரு 40 meters டிஸ்டன்ஸ்ல parachute ஓபன் பண்றான். அங்கிருந்து அவனோட ஆக்சலரேஷன் வந்து இப்போ டெசிலரேஷனா இருக்கும். parachute ஓபன் பண்ணதும் அந்த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படின்றது அந்த ஃபோர்ஸ் இல்லாம டெசிலரேஷன், அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இட் வில் பி மோர் ஆஃப் ரிட்டார்டேஷன். ஸோ அந்த எந்த ரேட்ல போறா 2 meters per second ஸ்கொயர். இப்போ
அவன் கிரவுண்டுக்கு ரீச் பண்ணுறச்சே அவனோட ஸ்பீடு வந்து 2 meters per second. அப்படின்னா அவன் ஏரில் எவ்வளோ நேரம் இருந்தான் அப்படின்னா டைம் டேக்கன் கேட்குறாங்க. அண்ட் அட் வாட் ஹைட் டிட் ஹி பெயில் அவுட். ஸோ எந்த ஹைட்டில் வந்து அவன் பிளேன்லேருந்து குதிச்சான் அப்படின்றது ரெண்டையும் கேட்குறாங்க. இது ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம் சில்ட்ரன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்பொழுதுமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறான், அந்த பேராஷூட் வந்து 40 meters டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து குதிக்கிறான். ஹி ட்ராப்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து 40 meters. அப்போது u is equal to, இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம், u is equal to 0, s is equal to 40 meters, and a is equal to g is equal to 9.8 meters per second square. இப்போ v என்ன கேட்குறாங்க, t வந்து t1 வச்சுக்கலாம். Let us take t1. So இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். v squared minus u squared is equal to 2as. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா v squared is equal to 2 into 9.8 into 40. இது வந்து calculate பண்ணிங்கன்னா 784 வருது. Or therefore v is equal to root of 784. Root of 784 வந்து 28. So 28 meters per second. So இப்போ நம்ம velocity கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ அடுத்தது v is equal to u plus at தெரியும். v is equal to u plus at. So 28 தெரிஞ்சு போச்சு. v is equal to 28 தெரிஞ்சு போச்சு. So 28 is equal to, நமக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி தெரியாது, இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0 ஏன்னா ஃப்ரம் ரெஸ்ட்ன்றதுனால, ப்ளஸ் ஏன்னா இப்போ நம்ம t கண்டுபிடிக்கணும், 9.8 into t1. ஆர் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, t1 is equal to 28 divided by 9.8. அதை கால்குலேட் பண்ணால் நமக்கு 2.8 seconds கிடைக்குது. இப்போ ஃபைனல் வெலாசிட்டி after the drop of 40 meters is the initial velocity. So இந்த 40 meters தூரத்தில் இருக்கிறச்சே இந்த ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்து, அதாவது இப்போ இந்த நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த ஃபைனல் வெலாசிட்டி 28 meters per second கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து இப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி. ஸோ தட் இஸ் நவ் கோயிங் டு பி தி, அதுதான் இப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி செகண்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு. அப்போது u is equal to 28 meters per second. a வந்து -2 கொடுத்துட்டாங்க, ஏன்னா டிசலரேஷன் கொடுத்ததுனால -2 எடுத்துக்கிறோம். v வந்து 2 meters per second. ஸோ அவங்களோட ஸ்பீடும் கொடுத்துட்டாங்க, அவங்களோட வெலாசிட்டியும் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ டைம் வந்து நம்ம t2 எடுத்துக்கலாம். இப்போ எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம், நம்ம வந்து டோட்டல் டைம் வந்து அந்த பேராஷூட்டிஸ்ட் வந்து ஏர்ல இருக்கிறது வந்து, லெட் அஸ் டேக் இதை கேபிட்டல் T எடுத்துக்கலாம், t1 plus t2 எடுத்துக்கலாம். இதுலேருந்து நம்ம இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணலாம். இப்போ v is equal to u plus at அதில் வச்சு நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணோம்னா, so that is now going to be equal to 2 is equal to 28 plus -2 into t2. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி கால்குலேட் பண்ணால் நமக்கு t2 is equal to 13 seconds வருது. ஸோ டோட்டல் டைம் டேக்கன் என்னப்போ, டோட்டல் டைம் டேக்கன் இஸ் 2 plus t1 plus t2. t1 வந்து 2.8 கண்டுபிடிச்சோம், t2 வந்து இப்போ 13 seconds கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ 2.8 plus 13 which is equal to 15.8 seconds வந்து அவங்க ஏர்ல இருந்தாங்க. இப்போ அவங்க அடுத்தது என்ன கேட்குறாங்க, ஹைட் த்ரூ விச் பேராஷூட், அவங்க எந்த ஹைட்டில் வந்து குதிச்சாங்க, எந்த ஹைட்லேருந்து செகண்ட் ஹாஃபில் எந்த ஹைட்டில் குதிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போ இந்த இதில் வந்து நம்ம அந்த பொசிஷன் வெலாசிட்டி இல்லையா, அந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ v squared minus u squared is equal to 2as. இதுலேருந்து இந்த s நம்ம கால்குலேட், நமக்கு இப்போ v தெரியும், u தெரியும், a தெரியும், அதை வச்சு நம்ம s கால்குலேட் பண்ணிடலாம். அப்படின்னா 2 squared minus 28 squared is equal to 2 into acceleration எவ்வளவு, -2 into -2 children into s. or இதை சிம்பிளை பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் s is equal to 195 meters. ஸோ அப்போது ஏற்கனவே அவங்க 40 meters ஏரோப்ளைன்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து பேராஷூட்டை விரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 40 meters தூரத்தில் தான் அவங்க வந்து பேராஷூட்டை விரிக்கிறாங்க. அப்படின்னா
எந்த ஹைட்ல வந்து பேராஷூட் பெயில் அவுட் பண்ணாங்கன்னா 40 plus 195. So therefore H is equal to 40 plus 195, which is equal to 235 meters. So இந்த ஹைட்ல தான் பேராஷூட்டிஸ்ட் பெயில் அவுட் பண்ணாங்க. இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். A body is dropped at a height of 150 meters and simultaneously another body is dropped from a rest from a point 100 meters above the ground. What is the difference between heights after they have fallen for 3 seconds, 5 seconds? Consider that the body on reaching ground remains there and acceleration due to gravity is 10 meters per second squared எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க. அந்த பாடி ஒரு ரெஸ்ட்லேருந்து ட்ராப் பண்ணுறாங்க ஒரு 150 meters ஹைட்லேருந்து. சைமல்டேனியஸ் அதே சமயத்தில் இன்னும் ஒரு பாடியும் அதையும் ட்ராப் பண்ணுறாங்க, அதுவும் ஃப்ரம் ரெஸ்ட். அது வந்து 100 மீட்டர்ஸ்லேருந்து 100 meters above the ground, கிரவுண்ட்லேருந்து 100 மீட்டர்ஸில் அந்த டிஸ்டன்ஸில் அதை த்ரோ பண்ணுறாங்க. இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. எப்போ ஆஃப்டர் 3 seconds, ஆஃப்டர் 5 seconds அப்படின்றச்சு அதோட ரெண்டு பாடியோட டிஃப்ரென்ஸ், ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. அதாவது நம்மளை என்ன கன்சிடர் பண்ண சொல்றாங்கன்னா, கன்சிடர் த பாடி ஆன் ரீச்சிங் த கிரவுண்ட் ரிமைன்ஸ் தேர். ரெண்டும் வந்து இதுல கிரவுண்ட் ரீச் பண்ணதும் அது அங்கே தான் இருக்கு. ஆக்சலரேஷன் வந்து 10 meters per second squared எடுத்துக்க சொல்றாங்க. ஓகே, இது ரொம்ப ஈஸி சம் சில்ட்ரன். ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஃப்ரம் ரெஸ்ட்னு கொடுத்ததுனால u வந்து 0ன்னு எடுத்துக்கலாம், t வந்து 3 seconds எடுத்துக்கலாம், a வந்து கொடுத்துட்டாங்க 10 meters per second squared எடுத்துக்கங்கன்னு. ஸோ 10 meters per second squared. ஸோ எஸ் தான் இப்போ என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பொசிஷன் அண்ட் டைம், ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ½ AT squared அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும், at 3 seconds கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ t is equal to 3 seconds இருந்துச்சு, u 0. ஸோ 0 into 3 plus ½ into 10 into t squared, that is 3 squared. ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணால் நமக்கு 45 meters அப்படி கிடைக்குது. ஸோ ஹைட் ஆஃப் த பாடி கிரவுண்ட்லேருந்து அதோட ஹைட் என்னன்னா 150லேருந்து நம்ம இப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். சாரி 45 சில்ட்ரன், 45 meters. ஸோ ஹைட் ஆஃப் த பாடி கிரவுண்ட் வந்து இப்போ 150. ஸோ அதை கேபிட்டல் ஹெச்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ 150 minus 45 which is equal to 105 meters. For the second body, இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் பாடிக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம், H1ன்னு வச்சுக்கலாம் அதை. ஓகே, H1 வச்சுக்கலாம். இப்போ செகண்ட் பாடிக்கு அதே மாதிரியே சிமிலர்லி இது வந்து செகண்ட் பாடி வந்து இட் இஸ் நவ் ட்ராவலிங் அதே 3 seconds வச்சா டவுன்வர்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து at 3 seconds, டவுன்வர்ட் டிஸ்டன்ஸ் at 3 seconds வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு 45 meters. ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ ஹைட் ஆஃப் த பாடி கிரவுண்ட்லேருந்து அதோட ஹைட் எவ்வளவு இருக்கும், 100 minus 45 which is equal to 55 meters. So groundலேருந்து height of the body above the ground, groundலேருந்து அதோட height வந்து 100 minus 45 which is equal to 55 meters. So இது ரெண்டுத்துக்கு உள்ள difference in height வந்து இப்போ என்ன வரும், 105 ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம், 105 minus 55 which is equal to 50 meters. So இது first part of the இதுக்கு when டைம் வந்து 3 seconds எடுக்கிறச்சே இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ டைம் வந்து 5 seconds எடுச்சு அதே மாதிரி எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ டைரெக்டாகவே நம்ம எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ½ GT squared அப்படின்னு எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஏன்னா u 0 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ½ into 10 into 5 squared. ஸோ அப்போ என்ன வருது, இது 125 meters சிம்பிளை பண்ண. ஸோ ஹைட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பாடி கிரவுண்ட்லேருந்து ஹைட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பாடி வந்து இப்போ என்ன வரும், 150 minus 125 which is equal to 25 meters. அதே மாதிரி செகண்ட் பாடிக்கு the distance traveled is more than the அதை விட ஜாஸ்தி கிரவுண்ட்லேருந்து அதாவது செகண்ட் பாடி வந்து ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாடியை விட ஜாஸ்தி. அப்படின்னா இது வந்து அதோட ஹைட் வந்து கிரவுண்ட்லேருந்து எடுக்கிறச்சே அது வந்து 0 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஏன்னா இந்த அதாவது செகண்ட் பாடி இந்த ரெண்டாவது பாடி வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு அது வாட் எவர் டிஸ்டன்ஸ் இட் ஹஸ் ட்ராவல்டு இல்லையா, அது வந்து கிரவுண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கிறோம். அப்படின்னா பாடி வந்து இந்த செகண்ட் பாடி இது வந்து என்ன கிரவுண்ட்லேருந்து ஆஃப்டர் 5 seconds
it will be அப்போ கூட இது வந்து செகண்ட் ஸ்டில் கிரவுண்ட்ல தான் இருக்கும். ஆஃப்டர் 5 seconds கூட பார்த்தீங்கன்னா இது கிரவுண்ட்ல தான் இருக்கும். அதனால அதோட ஹைட் வந்து நம்ம ஜீரோவாகவே எடுத்துக்கலாம். அப்போ ஹைட் பிட்வீன் த டூ பாடிஸ் இப்போ என்ன ஆகிடும் 25 minus 0 which is equal to 25 meters. ஸோ இது செகண்ட் பார்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு 15 when 3 seconds இருக்கிறச்சே டிஃபரன்ஸ் in their heights வந்து 50 meters. ஹைட் வந்து time வந்து 5 seconds இருக்கிறச்சே difference in their heights is 25 meters.